بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مجالس شهر رمضان، الدرس 25، المجلس 12. بزرولت بالله سبحانه وتعالى فقاد يمنايو 12 مجلس في النوع الثاني من تلاوة القرآن. قرآن مانببن بتملكتا ሁለተኛውን نوع እንመለከታለን። ቁርአን ማንበብ እንደሚታወቀው ባለፈው ደርሳችን المجلس الخامس ላይ እንዳሳለፍነው تلاوة القرآن ሁለት አይነት ነው ብሏል ሼኹ رحمه الله تعالى። አንደኛው تلاوة لفظه አለ يعني هي قراءته ማንበብ ይሄ አልፏል። በዚህ ደርስ ላይ የምናየው تلاوة حكمه ቁርአን ውስጥ ያለን ፍርድና نعم አህካሞቹን መከተል አኽባሮቹን እውነት ብሎ መቀበል ቁርአን ያዘላቸውን መእሙራቶች ተግባራዊ ማድረግ ትእዛዛቶችን ተግባራዊ ማድረግና ቁርአን የከለከላቸውን ነገሮች መከልከል ይህን በተመለከተ ያጠነጥናል ይሄ ርዕስ ማለት ነው። في النوع الثاني من تلاوة القرآن ቁርአንን ማንበብ የሚለው ሁለተኛውን ዘርፍ እንመለከታለን። الحمد لله معطي الجزيل لمن أطاعه ورجاه. الحمد لله ምስጋና ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይገባው። معطي الجزيل በብዛት የሚሰጥ የሆነ ጌታ لمن أطاعه ለታዘዘውና ورجاه الله سبحانه وتعالى ተስፋ ለሚያደርግ ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተስፋ ለሚያደርግ አላህን ለሚታዘዝ ሰው معطي الجزيل በብዛት የሚሰጥ የሆነ معطي الكثير ማለት ነው። جزيل ብሎ ማለት ለማን لمن أطاعه الله سبحانه وتعالى لم يتعززونا ورجاه تسفى لم يدرج سو مالتنا. وشديد العقاب لمن أعرض عن ذكره وعصاه. وشديد العقاب الله سبحانه وتعالى قد أتبرتوه ونجتانه لمن أعرض عن ذكره كقرآن يششنا يا فقفق يا فنقت له ونسو وعصاه الله سبحانه وتعالى يمتا يقرآن ملائكتنم يمتا له ونسو الله عز وجل شديد العقاب قطعته برتو يهونا جتانو. اجتبى من شاء بفضله فقربه وأدناه. اجتبى الله سبحانه وتعالى مرة من شاء يفلقون بفضله بطرفاته فقربه كزام ودسو أقربه وأدناه يبلت بتام قرب أدرقوا مالتنا. الله يفلقون بطرفاته كباروتو يفلقون يمرطال كذام ودسو يقربان وأدناه እጅግ በጣም እንዲቀርብ ያደርገዋል ወደ አላህ سبحانه وتعالى. وأبعد من شاء بعدله فولاه ما تولاه. وأبعد الله سبحانه وتعالى እንዲርቅ የሚያደርግ ጌታ ነው። من شاء يفلقون بعدله بعدل بفتحه ማለት ነው። በዙልም ሳይሆን በግፍ በበደል ሳይሆን بعدله الله سبحانه وتعالى بعدل بفتحه يفلقون اندرك يادرقال كالله سبحانه وتعالى. فولاه ما تولاه بمرة أبت قدانا لي قوزون يقتل زن قرنا قلال يادرقلتال لمن اندها اللون أكل الله سبحانه وتعالى كرحمته سلاراك ومالتنا. الله سبحانه وتعالى كرحمته بعدله براس الله عدل بفتحه مالتنا اندرك يادرقون أكل فولاه نعم ما تولاه بمرة قدنا لي قوزون يقتل زند قرنا قلال يادر قلتا. أنزل القرآن رحمة للعالمين. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن أورد رحمة ازنت أدرقو للعالمين لعلمات ازنت أدرقو قرآن أوردو ومنارا ملكة ما أدرقو منار بلو مالت بمعنى علم يعني علامة
يعني يجعل نعم للهداية سوج نعم باند نجر لا يمر زند يجعل للاهتداء به سوج يمرنا ملكت يادرقت زند يتكمت نجر منار يبالن ومنارا قرآن الله سبحانه وتعالى ملكت أدرقتال للسالكين نعم جزء لم يجوزوا سوج مالتنا ملكتنا تيكلن يوم منجد سوج نعم اندي ما نو اندي كتلو يميادرج هنا منار برهان ملكتنا مالتنا القرآن ومنارا للسالكين نعم أنزل القرآن منارا مالتنا الله ملكت أدرجتها للسالكين من قد لم يفلقوا سوج تيكلن يوم من قد يزو يجوازن فمن تمسك به نال مناه فمن تمسك به قرآن أطبق يا سو نال مناه من يتنا في اللاغوتون يا جنيال ومن تعدى حدوده وأضاع حقوقه خسر دينه ودنياه ومن تعدى وسن يلف حدوده قرآن لا يتكمت يهونو دنبروች አሉ ክልሎች አሉ حدودዎች አሉ እነዚህን ክልሎችን ያለፈ የሆነ አካል وأضاع ያጠፋ የሆነ አካል حقوقه የቁርአን መብቶችን ያጠፋ የሆነ خسر دينه ዲኑንም የከሰረ ይሆናል ወዱንያሁ ዱንያውንም የከሰረ ይሆናል ማለት ነው ሁለቱንም ዓለም ይከስራል ማለት ሁለቱም ዓለም ላይ ምክንያቱም ዱንያ ላይ ዲኑን ከሰረ ማለት ዱንያውንም ከሰረ ማለት ሁለቱንም ዓለም ከሰረ ማለት ነው خسر دينه ዲኑንም የከሰረ ነው ወዱንያሁ ዱንያውንም የከሰረ ይሆናል ቁርአንን نعم ቁርአን ሁዱዶች አሉት ያስቀመጣቸው የሆኑ ክልሎች አሉ ማለት ነው ድንበሮች አሉ ማለት ነው እነዛን የሚተላለፍ የሆነ አካል ቁርአን ውስጥ ያሉ መብቶችን ቁርአን ያስቀመጣቸው የራሱ መብቶች አሉ እነዛን ያጠፋ ለነዛ ግምት የማይሰጥ የሆነ አካል خسر دينه ودنياه ዲኑንም ዱንያውንም የከሰረ ሰው ማለት ይሄ ነው احمده على ما تفضل به من الاحسان واعطاه احمده الله سبحانه وتعالى امسجنዋለሁ على ما تفضل به من الاحسان واعطاه على ما تفضل به الله سبحانه وتعالى በትሩፋቱ የቸረልን በሆነው ማለት ነው من الاحسان በጎ ነገርና واعطاه የሰጠን በሆነው ነገር ላይ አላህን አመሰግነዋለሁ احمده አላህን አመሰግነዋለሁ على ما تفضل به በቸረው ነገር ላይ ማለት ነው من الاحسان መልካም ነገር ነውና واعطاه የሰጠኝ በሆነው ነገር ላይ አመሰግነዋለሁ ማለት ነው واشكره الله سبحانه وتعالى አመሰግነዋለሁ يعني اودسዋለሁ አመሰግነዋለሁ على نعمه الدينية والدنيوية على نعمه የተለያዩ በርካታ በሆኑ ጸጋዎቹ ላይ አመሰግነዋለሁ الدينية ከድንጋት ስርነት ያላቸው በሆኑ ጸጋዎችና والدنيوية ከዱንያ ጋር ትስስርነት ያላቸው በሆኑት ጸጋዎቹ አመሰግነዋለሁ وما أجدر الشاكر بالمزيد وأولاه وما أجدر الشاكر الله سبحانه وتعالى የለገሰለትን ጸጋ ከዱንያም ጋር የተሳሰሩ የሆኑ ጸጋዎችን የሚያመሰግን የሆነ ሰው ምን ተገቢ አደረገው ማለት ነው وما أجدر ምን ተገቢ አደረገው الشاكر አላህን የሚያመሰግን የሆነ ሰው بالمزيد ተጨማሪ ይሰጠው ዘንድ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተጨማሪ ይሰጠው ዘንድ ምን ተገቢ አደረገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያመሰግን የሆነ አካል ማለት ነው الله عز وجل የሚያመሰግን የሆነ አካል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጥፍ ድርብ አድርጎ ስለሚሰጠው ማለት ነው ወአውላሁ ምን በላጭ አደረገው ተጨማሪ ይሰጠው ዘንድ ይሄን ሻኪሩን አመስጋኝ የሆነውን አካል ማለት ነው وما أجدر الشاكر الله يسطون ጸጋ ዲኑንም በተመለከተ ዱንያውንም በተመለከተ የሰጠውን ጸጋ የሚያመሰግን የሆነን ሰው ምን ተገቢ ያደረገው بالمزيد نعم ይታከልለት ዘንድ ይጨመርለት ዘንድ وأولاه من بلاج አደረገው ይሄን ሻኪሩን ማለት ነው በሚታከልለት ነገር ማለት ነው وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كالله سبحانه وتعالى وجه بحق يمين ملك عملك يلمسل نعم امسكر الله وأشهد يمسكر قال ستالله أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كالله سبحانه وتعالى وجه بحق يمين ملك عملك بالمنورو يمسكر قال ستالله نعم الكامل في صفاته المتعالي عن النظراء والأشباه الكامل يتمولى هنا جتا في صفاته بظهرياته المتعالي كف عليه هنا جتا عن النظراء والأشباه
ቢጤዎችና አቻዎች ያሉት ከመሆን ከፍ ያለ የሆነ ጌታ ይላል አልሙተዓሊ ከፍ ያለ የሆነ አን ኑዘራኢ አቻዎች የሚኖሩት ከመሆንና ወልአሽባሂ እንሁም ቢጤዎች ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አቻ የለሽ ብቸኛ የሆነ አምላክ ስለሆነ واشهد يمسك قال ተጣለው ان محمد عبده ورسوله يا الله سبحانه وتعالى አገልጋይና ورسوله يا الله መልእክተኛ ናቸው ብዬ መሰክራለሁ الذي اختاره على البشر واصطفاه اختاره የመረጣቸው የሆነ على البشر ከሰው ዘር ሁሉ በአጠቃላይ ከሰው ልጆች ሁሉ የመረጣቸው የሆኑ واصطفاه የመረጣቸው ማለት ነው استفاء ማለት መምረጥ ማለት ነው صلى الله عليه وعلى اله واصحابه يا الله سبحانه وتعالى صلاه يورد በሳቸውም ላይ وعلى اله በቤተሰቦቻቸውም ላይ አማኝ በሆኑት ቤተሰቦቻቸው ላይ واصحابه በባልንጀራዎቻቸውም ላይ والتابعين በተከታዮቻቸውም ላይ لهم ለነርሱ بإحسان በመልካም ነገር በተከተሏቸውም ላይ የአላህ ሶላት ይውረድ من شق الصبح واشرق ضياه وسلم تسليما من شق الصبح በተፈለቀቀ ልክ ማለት ነው من شق الصبح በተሰነጠቀና በተፈለቀቀ ቁጥር واشرق ضياه ብርሃኑም በአሸበረቀና ባበራ ቁጥር ማለት ነው واشرق ባበራ ቁጥር ضياه የሱብሑ ضياء ማለት ነው ብርሃኑ ማለት ነው የሱብሑ የጎሁ ብርሃኑ ባበራ ቁጥር ማለት ነው وسلم تسليما سلامن الله ማውረድን ያውርድ إخواني لالو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ወንድሞቼ ሆይ سبق في المجلس الخامس አምስተኛው መጅሊስ ላይ አልፏል أن تلاوة القرآن على نوعين أن تلاوة القرآن قرآن ማንበብ على نوعين ለሁለት እንደሚከፈል በአምስተኛው መጅሊስ ላይ አሳልፈናል አንደኛ تلاوة لفظه አለ لفظን ቃልን ማንበብ وهي قراءته ማለት ነው تلاوة ማለት ቦታ ላይ يعني قراءة لفظه ማለት ነው የቁርአን ለፍዙን ቃልን ማንበብ وتقدم الكلام عليها هناك الزو المجلس الخامس ላይ አሳልፈናል ይህን በተመለከተ ነው አሁን እዚህ አናነሳም ነው والنوع الثاني ሁለተኛው ግን በዚህ ደርስ ላይ የምናየው ማለታቸው ነው تلاوة حكمه بتصديق أخباره واتباع أحكامه فعلا للمأمورات وتركا للمنهيات ሁለተኛው ነው تلاوة حكمه የቁርአን ሕክሙን ፍርዱን ማንበብ የሚነበበው ምንድነው تلاوة የሚደረገው ሕክሙን በተመለከተ بتصديق أخباره ቁርአን ያስተላለፋቸው ዜናዎችን አኽባሮችን ትክክለኛ ናቸው ብሎ በደስታ በመቀበል ማለት ነው ትክክለኞች ናቸው ብሎ በማረጋገጥ ቁርአን ውስጥ ያሉ አኽባሮችን አንድ ባንድ ማለት ነው واتباع أحكامه ቁርአን ውስጥ ያሉ ህግጋቶችን نعم ፍርዶችን መከተል ይሄ تلاوة ይባላል ራሱ ማለት ነው ሱብሃንአላህ فعلا ተግባራዊ በማድረግ للمأمورات ሸሪዓ ያዛቸው ነገሮች ተግባራዊ በማድረግ وتركا በመተው للمنهيات ሸሪዓ የከለከላቸው ነገሮች ማለት ነው ሸሪዓ የከለከላቸው ነገሮች በመከልከል በመተው ሸሪዓ ያዛቸው ነገሮች ተግባራዊ በማድረግ اتباع احكامه ህግጋቶችን መከተል ማለት ነው የቁርአንን ህግጋቶችን መከተል የቁርአን ህግጋቶችን ስንከተል ቁርአን ያዛቸው ነገሮች ተፈጻሚ በማድረግ ቁርአን የከለከላቸው ነገሮች ደግሞ በመራቅ ማለት ነው ይሄ ነው አይናም እንዲሁ ደግሞ ቁርአን ያቀፋቸውና ያካተታቸው የሆኑ አኽባሮችን ተስዲቅ ትክክለኞች ናቸው ብሎ በደስታ መቀበል ማለት ነው ያለ ምንም ጥርጥር ትክክለኞች ናቸው ብሎ ማረጋገጥ ማለት ነው ይሄ ነው በዚህ የምናየው ማለት ነው وهذا النوع ይላሉ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ይህ አይነት هو الغاية الكبرى من إنزال القرآن الله أكبر وهذا النوع ይህ አይነት هو الغاية الكبرى ታላቁ ግብና ዓላማ ይሄ ነው من إنزال القرآن ቁርአን የተወረደበት ትልቁ ዓላማና ግብ ይሄ ነው ይላሉ ሱብሃንአላህ ሁላችንም የዘነጋነው نعم لفظ القرآن በማንበብ ሴቱም ወንዱም ሲታገል ግብግብ ሲፈጥሩ እናያለን ነገር ግን ዋናው ቁርአን የተወረደበት الغاية الكبرى ታላቁ ዓላማ ሱብሃንአላህ ታላቁ ዓላማ ታላቁ ጋያ ይሄ ነው ቁርአን የተወረደበት
ዋናው ነገር ይሄ ነው ሰዎች አኽባሮቹን ቁርአን ውስጥ ያሉ ዜናዎችን በሚገባ ተረድተዋቸው እነዛን እውነት ማለት ምክንያቱም ትርጉሙ ሲገባ ነው ዜና መሆኑን የምታውቀው እውነት ብለህ የምትቀበለው ማለት ነው እንደውም ቁርአን ውስጥ ያሉ አህካሞችን نعم የምትከተላቸው ስትረዳ ነው ይሄም ደግሞ ሸሪዓ ያዘዘውን ቁርአን ያዘዘውን ነገር ተግባራዊ ማድረግና የከለከለውን በመከልከል ቁርአን የወረደበት ዋና الغاية الكبرى ታላቁ ዓላማና ግብ ይሄን ይላል كما قال تعالى الله سبحانه وتعالى በቀጣዩ ቁርአን አንቀጽ እንዲል እንደገለጸው ሁሉ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب سورة صاد لي الله سبحانه وتعالى እንዲህ ይላል ኪታቡን ይህ ወዳንተ ያወረድነው መጽሐፍ ነው ሲል ምን ይላል ኪታቡን አንዘልናሁ ኢለይከ ኪታቡን መጽሐፍ ነው ይህ መጽሐፍ ነው አንዘልናሁ ያወረድነው የሆነ ኢለይከ ወዳንተ ያወረድነው የሆነ መጽሐፍ ነው ይላል ወደ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙባረኩን የተባረከ ነው አለ የተባረከ የሆነ ይህ ወዳንተ ያወረድነው መጽሐፍ ነው አለ ለምንድነው የወረደው ከተባለ ኢላውን ምክንያቱን ሲናገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊደበሩ አያቲሂ አንቀጾቹን ያስተነትኗቸው ዘንድ ይላል አንቀጾቹን ያስተነትኗቸው ዘንድ የቁርአንን አንቀጾችን من بدايته الى نهايته ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ የቁርአን አንቀጽ አንድ ባንድ እናስተነትነው ዘንድ ነው ቁርአን الله سبحانه وتعالى በነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ ያወረደው ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ الغاية الكبرى من انزال القرآن ማለት ነው نعم ليدبروا ያስተነትኑት ዘንድ آياته ይሄን የተባረከ የሆነውን ወዳንተ ያወረድነው የሆነውን የቁርአን አንቀጾችን ያስተነትኗቸው ዘንድና ወለየተዘከረ ይገሰጡበትም ዘንድ ኡሉል አልባብ የነኛ አእምሮ ያላቸው ሰዎች የአእምሮ ባለቤት የሆኑ ሰዎች ይገሰጡባቸውም ዘንድ نعم በአንቀጾቹ ማለት ነው ይህን የተባረከ የሆነውን ቁርአን ወዳንተ አወረድነው ይላል እንግዲህ ቁርአን የወረደበት ዓላማው እየተነገረና ያለው ማለት ነው ለፍظል ቁርአንን ብቻ ዝም ብሎ ማንበቡ ብቻ አይደለም የሚፈልገው ማለት ነው ይሄ ነው ተደቡር ያስፈልጋል ማለት ነው የቁርአን አንቀጾችን ማስተንተን አለብን መልእክቱ ምንድነው የተፈለገው ምንድነው የተሻበት የሚለውን ማስተንተን አለብን ቁርአን የወረደበት ዋናው ግብና ዓላማ ይሄ ነውና ማለት ነው ዋናው ግብና ዓላማ ይሄ ነው ከዛም ወለየተዘከረ ይገሰጥበት ዘንድ ኡሉል አልባብ ያእምሮ ባለቤት የሆኑ ሰዎች ኡሉ بمعنى صاحب الالباب ማለት صاحب العقول ማለት ነው ጤነኛ አእምሮ ያላቸው ሰዎች ይገሰጡበትም ዘንድ ይላል ولهذا درج السلف الصالح رضي الله عنهم على ذلك يتعلمون القرآن ويصدقون به ويطبقون أحكامه تطبيقا إيجابيا عن عقيدة راسخة ويقين صادق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من قالوا ولهذا لازم سبال درجة بمعنى أي مشى وأخذ مالتنا تجوزوال مالتنا السلف الصالح ورقموا يهون التلودج تجوزوال رضي الله عنهم الله سراتهم يريد لتونا على ذلك بزلي من قرآن بما استنتن مالتنا قرآن بما استنتن بقرآن ملئكتوش بما قسس القرآن أنقذوشن بما جنازب رقابلو بما استنتن ملئكتو من اندونا نعم تدبر يادرقو تأمل يادرقو إياك جنازبو مانبب المتملكة بزلي سلفوش تقوزوال بزلي سلفوش بزمل كن يتقوازوس درجة بمعنى مشى تقوزوال ومن السلف الصالح رضي الله عنهم على ذلك بزلي يتعلمون القرآن سلفنا الصالح قرآن يمارالو يتعلمون القرآن قرآن يمارالو ويصدقون به قرآن سيالن ملائكة اولت بلو يارقاقت قالو ويطبقون تكبارنم نعم ويطبقون أحكامه قرآن سيالو هقاتوچنم تفساميوچ يادرقواتشوال تكبارو يادرقواتشوال تفساميوچ يادرقواتشوال مالتهم ويطبقون نعم يتكبرالو مالتهم تفسامي يادرقالو يتكبرالو أحكامه قرآن سيالون هقاتوچ مال تطبيقا إيجابيا تسمامي بهونا ملك يتجبروت نبرا
تطبيقا بتكبرن يتجبرالو إيجابي هنا مالتنا إيجابي هنا بلومات تسمامي هنا قرآن بميزو ملك من ما ينت مخالفة سيدرقو نعم يتجبروا تنبرا تطبيق مصدرنا يطبقون تطبيقا بتكبرني يتجبروا تال إيجابيا تسمامي هنا ملك مانو من ما ينت سلبي نجر ساين ربت مالتنا أفرش نجر ساين ربت إيجابي بهنا تسمامي بهنا ملك تفسم يدرجو تنبرا أن عقيدة كمنت يمنت أسيون مانو راسخة تلقت يالات كهونة امنت يمنت أسيون زنبلو أيضا لم تفسم يدرجو تنبرا تلقت يالات كهونة عقيدة امنت يمنت أسيون قرآن نعم تكبروا يدرجو تنبرا ويقين بأرقتن النتم صادق أونة بهنا أرقتن النتم كذي يمنت يقين نعم بأرقتن النت مالتنا أي يقين مالتنا صادق أونة كهنا أرقتن النتنا تلقت يالو كهنا عقيدة امنت يمنت بهنا ملك تسمامي بهنا ملك قرآن تكبروا يدرجو تنبرا سبحان الله قرآن يمرالو نعم قرآن ما سلالفه ملائكة ملو እውነትነው ትክክልነው ሐቅነው ብለው ያረጋግጣሉ አህካሞቹንም ተፈጻሚ ያደርጓቸው ነበር ለዚህ መረጃ እንመልከት قال ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله ابو عبد الرحمن የተባለው ሰው السلمي ጎሳው رحمه الله السلمي የሚባል የሆነው ጎሳው ምን ይላል الله ይዘለትና حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما حدثنا نجرنا الذين النزيا كانوا ينبرت يقرؤوننا القرآن قرآن يستمرون ينبرت نجرون قرآن يستمراتوا ينبرتنا معناتهم عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه استاتوا يستمراتوا نبرا وعبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يستمراتوا نبرا وغيرهما ليلوتهم كعثماننا كابن مسعود وجالو ليلوتهم يستمرون قرآن يستمرون ينبرت نجرون إلى أبو عبد الرحمن السلمي تابعي نبرنا مالتهم أنهم أنني عثمان أن عبد الله بن مسعود ليلوتهم يستمرون ينبرت أنهم الناس كانوا نبروا إذا تعلموا بميمارو جزي من النبي صلى الله عليه وسلم كما لتنيو عليه الصلاة والسلام بميمارو جزي أن عثمان أن عبد الله بن مسعود ليلوتهم صحاباوج كما لتنيو عليه الصلاة والسلام بميمارو جزي 10 آيات 10 አንቀጾችን በሚማሩ ጊዜ በመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ የወረዱ የሆኑ 10 አንቀጾችን በሚማሩ ጊዜ ለም يتجاوزوها እነኚህ 10 አንቀጾችን ትተዋቸው ወደ ሌላ አንቀጽ አይራመዱ ነበር ለም يجاوزوها እነኚህን 10 አንቀጾችን አያልፏቸውም ማለት ነው 10 አንቀጾችን አያልፏቸውም حتى يتعلموها እስከሚማሯቸው ድረስ በሚገባ እስከሚማሯቸው ድረስ ማለት ነው وما فيها በእነኚህ በአስሮቹ አንቀጾች ውስጥ ያለውንም እስከሚማሩ من العلم እውቀት ማለት ነው والعمل ተግባርንም ይሄ ነው سبحان الله እንግዲህ ለነ አቡ አብዱራህማን አስሱለሚ ሲነግሯቸው ቁርአን ሲያስተምሯቸው እነ ዑስማን እነ አብዱላህ ብን መስዑድ ሌሎችም ሱሐባዎች ሲያስተምሯቸው እኛ ይሏቸዋል ማለት ነው በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ 10 አንቀጾች ሲወርዱ እነኚህን 10 አንቀጾች ትተን ሌላ አንቀጽ አንጀምርም ነበር እነኚህን 10 አንቀጾች በሚገባ እንማራቸዋለን በውስጣቸው ያለም ዕውቀት ሳይቀር ማለት ነው وما فيها من العلم ተመልከት حتى يتعلموا ما فيها من العلم ማለት ነው 10 አንቀጾችን ለፍዙን በደም ይማሩታል ቃሉን ማለት ነው ከሸመደዱ በኋላ ከዛ ደግሞ ትርጉሙን ማለት ነው ውስጡ ያለው ዕውቀት ምንድነው ይህ ቃል ያዝለው የቁርአን ቃል ያዝለው ዕውቀቱ ምንድነው የሚለውን እንማራለን ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወልዓመሊ ያንንም ወደ ተግባር ይቀይራሉ ይህን ካደረጉ በኋላ ለፍዙን ከተማሩ በኋላ አንድ ሁለተኛ በውስጡ ያለውን ዕውቀት ሙሉ በሙሉ ከተረዱና ከተገነዘቡ በኋላ ሶስተኛ ወደ ተግባር ከቀየሩ በኋላ ሌላ አንቀጽ ይጀምራሉ ማለት ነው አላሁ አክበር ሱብሃንአላህ ይህ ያለንበት ወቅት ደግሞ ሲታይ ቁርአንን ሸምድዶ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ሐፍዞ ትርጉሙ ምንድነው ሲባል
ጭራሽ የሚያውቅ ሰው አለ ሱብሃንአላህ ጭራሽ የሚያውቅ ሰው ማለት ነው ተፍሲር አልተማርኩም ተፍሲር አላወቅኩም ጭራሽ አላውቅም ምን እንደው መልእክቱ አላውቅም የሚል ሰው ስትጉር ሰው ነው ያለው ሴት ወንዱ ማለት ነው እስኪ ሱሐባዎች ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲማሩ እንዴት አድርገው እንደተማሩ ይሄው እየተነገረን ያለው ማለት ነው ስለዚህ የቁርአን ዋናው ዓላማ الغايه الكبرى من انزال القران الله قران ያወረደበት ዋናው ዓላማ ቁርአንን ሰዎች ያስተነትኑት ዘንድ ነው ቁርአንን ማስተንተን የምንችለው ደግሞ በሚገባ ትርጉሙን ስንረዳና ስንገነዘበው ብቻና ብቻ ነው ሌላ ምንም አይነት መንገድ የለም ዝግ ነው ስለዚህ ምን አለ قالوا قالوا نعم لا تنقراቸው صحابዎች ان ابو عبد الرحمن السلمي تنقراቸው ምን አሉ قالوا فتعلمنا القرآن قرآن تمرنا له والعلم اوقاتنم تمر والعمل تكبرنم جميعا ሁለቱንም ማለት ማን ሁሉንም አንድ ላይ ማለት تعلمنا القرآن قرآنم تمر سبحان الله والعلم اوقاتنم قرآن سلالن اوقات والعمل تكبرنم جميعا ሁሉንም ይላል اخرجه ابن ابي شيبه የዘገቡት ማለት ነው ይሄን ሁላችንም ሐቂቃ እናስምርበት ግምት እንስተው ይሄን ንግግር ማለት ነው ይሄን ንግግር በሰሃቦች ጊዜ ቁርአን የሐፈዘ ሰው ማለት ትልቅ ዓሊም ነበር ትልቅ ዓሊም ለምን ቁርአንን ዝም ብሎ አይሐፍዝም ቁርአንን ዝም ብሎ አይሸመድድም ያለ ትርጉሙ ማለት ነው ያለ ትርጉሙ እነ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ሱረቱል በቀራ ብቻ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር 8 ዓመት ጨርሶበታል ይባላል 8 ዓመት ሱብሃንአላህ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር نعم ጠንካራ ሰው ነው ነገሮችን ቶሎ የሚረዳ ሰው ነው ማዕዛሊ ግን ቁርአን ውስጥ ያለው መልእክት በደንብ ይረዳቸው ዘንድና ሰሃባዎች ስለማይሮጡ 8 ዓመት ጨርሶበታል ይባላል ሱብሃንአላህ እኛ ደግሞ خلاص ወረቀት ዝም ብሎ መገልበጥ ብቻ ሆነ በቃ ማለት ምን እንደሚል አናውቅም የተለያየ ወንጀል የምንሰራው ለተለያየ ወንጀል የምንበረከከው ቁርአን እየቀራን ይሄ ነው ትርጉሙ ስላልተረዳ ነው ሊገስጸን አልቻለም ማለት ነው ቁርአን ልባችንን ሊቆጣጠረው አልቻለም ቁርአን ልባችን نعم ለቁርአን ሊገዛ አልቻለም ለምን ትርጉሙን አልተረዳነውማ ራሳችን የምንሰራው ወንጀል ራሳችንን እየረገምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው በምንሰራው ወንጀል ራሳችንን ልንረግም እንችላለን ቁርአን በቀራን ቁጥር የተለያዩ ወንጀሎች የሚሰሩ ሰዎችን ቁርአን ይራገማል እኛው ራሳችንን ልንረግም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አንድ ባን ቁርአን نعم ትርጉሙን መረዳት መቻል አለብን የቁርአን አህካሞችን ቁርአን የሚያዛቸውን ነገሮች ተግባራዊ ማድረግ አለብን ቁርአን የሚከለክላቸው ነገሮች መከልከል አለብን وهذا النوع ይህ አይነት من التلاوة كتلاوة ይህ አይነት ይላሉ هو الذي عليه مدار السعادة والشقاوة سبحان الله ይሄ ነው هو الذي ارسل عليه በሱላይ مدار السعادة አንድ ሰው እድለኛ የሚሆንበት ዋናው መዳር ማለት ነው ዋናው ምህዋር ማለት ነው መዳር ዋናው ምህዋሩ እድለኛ የሚሆንበትና ወሸቃወቲ እድለቢስ የሚሆንበት ዋናው ምህዋሩ ይሄ ነው ይሄ ቲላዋ ማለት ነው ይሄ ቲላዋ ሱብሃንአላህ እሱ ምንድነው ቁርአን ውስጥ ያሉ አኽባሮችን ዜናዎችን እውነት ብሎ ማመን አህካሞቹን ህግጋቶችን መከተል نعم ቁርአን የሚያዛቸውን ነገሮች ተግባራዊ ማድረግ ቁርአን የሚከለክላቸውን ነገሮች ሙሉ በሙሉ መራቅ የሚለው ይሄ መዳሩ ሰዓዳ አንድ ሰው እድለኛ የሚሆንበት ዋናው ምህዋር ማለት ነው ይሄ ነው ማለት ነው ዋናው ይሄ ነው وهذا النوع من التلاوة هو الذي عليه مدار السعادة سبحان الله ستانبو ይሄ ነው በቃ እያነበብክ ያለ አኽባሩን እውነት በለው አህካሞቹን ተከተላቸው ማእሙራቶቹን የሚያዛቸውን نعم ተግባራዊ አድርጋቸው ስታነበው የሚከለክላቸው ነገሮች ተከለከላቸው እድለኛ የምትሆንበት ዋናው ምህዋሩ ከቁርአን ይሄ ነው ወይም እድለቢስ የምትሆንበትም ይሄው ነው ማለት ነው እድለቢስ የምትሆንበትም በቃ እድልህ እዚህ ላይ ነው ማለት ነው እድለኛም ሆንክ እድለቢስም ሆንክ እድልህ እዚህ ላይ ነው የሚለካው ማለታቸው ነው قال الله تعالى ይህን በተመለከተ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ ሲል ገልጿል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህን በተመለከተ እንዲህ ሲል ገልጿል
فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فإما يأتينكم الله سبحانه وتعالى يسول جوتشن سياناقر من الآن فإما يأتينكم مني هدى كان يزندلال كن ممريان يلا كلاتشوال يمتالاتشوال ويم كان يزند كن يهونا ممريا بمي متالاتشو جزي فإما يأتينكم نعم بيمتالاتشو وقت مني كان يزند هدى كن يهونا ممريا بل اكتنيوتشن الله سبحانه وتعالى بملاك نعم كن يهونا ممريا الله سبحانه وتعالى بمي لجزي فمن اتبع يتكتل يهونا سو هدايا ينين ممريان كن يهونا ونممريان يتكتل يهونا سو فلا يضل الله أكبر من قد أيستم فاسموا أيستاسات ملا ولا يشقى ادلبسم أيهونم شكي أيهونم ادلبس أيهونم من ماينت انجلت آياغنيوم من ماينت ادلبس أيدر سبتم ادلبس أيهونم انجلت أيدر سبتم أيستاساتم لمن كن يهونون ممريا يتكتل يهون سو مالتنا فإما يأتينكم مني كني زند بميمت الله تجزي ودفيت يمت الله توال إلا كلا توال يا الله سبحانه وتعالى بمن لا كلا تو وقت فمن اتبع يتكتل هدايا كن ممريين يتكتل بنبياتوش لاي يميمت أو يهونون يا الله كن ممريا يتكتل يهونا فلا يضل من قد أي ستم على الله سبحانه وتعالى أيوة نبياتوች ይዘውት የመጡትን መመሪያ የተከተለ ሰው መንገድ አይስትም ፈጽሞ አይሳሳትም ሰዎች የሚሳሳቱት ሰዎች የሚጠሙት ነብያቶች ይዘውት የመጡትን መመሪያ አለማክበራቸው አለመከተላቸው ወላ የሽቃ እድለቢስም አይሆንም ምንም አይነት እንግልት አይደርስበትም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነገር ግን ወመን አዕረض عن ذكري ከመልእክቴ ያፈገፈገ የሆነ ይላል ወመን አዕረض ያፈገፈገ የሸሸ يبرجج عن ذكري كان ملئكتي يشش يفجفج فإن له معيشة ضنكا فإن له لزجلسف تزجيت اللتال وين يجلسف يجت مال معيشة هيوت مالتنا ضنكا إنك بالزبط وسبسب عليه هنا إنك بالزبط هيوت يجافت على مالتنا يسوع مالتنا قرآن يشش نعم قرآن ያፈገፈገ ቁርአን ከቁርአን የበረገገ የሆነ ሰው ሌሎችም ነብያቶች ላይ ከወረዱት መልእክቶች እንዲሁ ነው ተመሳሳይ ነው በወቅቱ ማለት ነው ነገር ግን ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኡማ ከቁርአን የሸሸ ያፈገፈገ ማለት ነው ወመን አዕረض ነገር ግን ያፈገፈገ عن ذكري ከመልእክቴ ያፈገፈገ فإن له معيشة ضنكا ጭንቅ በዛበት ውስብስብ ያለ ይሆናል ህይወቱ ማለት ነው ህይወቱ ውስብስብ ያለ ጭንቅ የበዛበት ይሆናል የፈለገው ሀብት እንኳን ቢኖረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የወሰነው ውሳኔ ነው ከቁርአን የሸሸና ያፈገፈገ ሰው ይሄ ነው እጣ ፈንታው ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሰላም አያገኝም ማለት ነው ጭንቅ የበዛበት ህይወት ይኖራል ማለት ነው ከቁርአን ማፈግፈግ የሚባለው ነገር ቁርአን ያዘዘውን ነገር ተግባራዊ አለማድረግ ቁርአን የከለከለውን ነዓም አለመከልከል በጥቅሉ የቁርአን አህካም ህግጋቶች አለመከተል ቁርአን የሚያስተላልፋቸው መልእክቶችን እውነት ብሎ አለመቀበል ይህ ሁሉ ምንድነው ኢዕራብ ነው ማፈግፈግ ነው ማፈንገጥ መሸሽ ነው እንደ ያለው ሰው ጭንቅ የበዛበት ይሆናል ህይወቱ ይላል አላህ ወነህሹሩሁ እንቀሰቅሰዋለንም يوم القيامه የቂያማ ቀን እንቀሰቅሰዋለን አዕማ እውር አድርገን እንቀሰቅሰዋለን እውር ሆኖ ይነሳል የቂያማ ቀን ማለት ነው እየተደናበረ ይነሳል ማለት ነው ሱብሃንአላህ ከዛም ይሄ ግለሰብ ከቁርአን ያፈገፈገ የሆነው ነዓም ህይወቱ ጭንቅ የበዛበት የሆነው የቂያማ ቀን እውር ሆኖ ሲነሳ قال ይላል ربي ጌታዬ ሆይ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لما حشرتني ለምን ቀሰቀስከኝ ይላል ጥያቄ ያነሳል ማለት ነው لما حشرتني ለምን ቀሰቀስከኝ أعمى እውር አድርገህ ለምን ቀሰቀስከኝ አይነ ስውር እውር አድርገህ ለምን ቀሰቀስከኝ ብሎ አላህን ይጠይቃል لما حشرتني ለምን ቀሰቀስከኝ أعمى እውር አድርገህ ለምን ቀሰቀስከኝ وقد كنت بصيرا
በእርግጥ አይናማ የነበርክ ሁኘ እያለ በእርግጥ አይናማ የነበርክ ሁኘ እያለ ዱንያ ላይ አይን ሰተኸኝ ነበር ነገሮችን እመለከት ነበር አሁን ለምንድነው እውር አድርገህ የቀሰቀስከኝ ብሎ አላህን ይጠይቃል ማለት ነው ወቅት ኩንቱ በእርግጥ ነበርኩኝ በصيرة نعم አይናማ ነበርኩ ዱንያ ላይ ለምን እውር አድርገህ ቀሰቀስከኝ قال الله سبحانه وتعالى ይላል كذلك እንደዚሁ አተትከ መጥቶልሃል آياتنا የኛ አንቀጾቻችን መጥተውልሃል فنسيتها توكاتشو ዱንያ ላይ የኛ አንቀጾቻችን መጥተውልህ فنسيتها ረሳቸው ዘነጋቸው ተውካቸው وكذلك اليوم تنسى وكذلك አንተም እንደዚሁ اليوم ዛሬ تنسى ትተዋለህ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው ዱንያ ላይ የኔ መመሪያ የኔ አንቀጾች መጥተውልህ ነበር فنسيتها ነገር ግን ተውካቸው ይሄ ኢዕራብ ይባላል በቃ ግምት አልሰጣቸው ተውካቸው ችላልካቸው አንቀጾቹ የሚያስራልፉትን መልእክት ተግባራዊ የማያደርግ نعم አخباሮቹን ሁለት ብሎ የማይቀበል ቁርአን የሚከለክለውን የማይከለከል ቁርአን የሚያዘውን የማይታዘዝ ይሄ نعم የተወሰው ማለት ይሄ ነው የተወሰው ማለት ይሄ ነው قال كذلك اتتك اياتنا እንደዚሁ نعم የኛ አንቀጾቻችን መተውልህ فنسيتها ተውካቸው وكذلك አንተም እንደዚሁ اليوم ዛሬ تنسى ትተዋለህና نعم እውር ሆነ ነው የምትነሳው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማን ነው እውር የሆነበት ምክንያቱ ይሄ ነው وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وكذلك نعم نجزي الله سبحانه وتعالى من لال نعم بزي أقوهن وكذلك بزي أقوهن نجزي إن من الدالن إن كفلالن إن من الدال ويم إن كتالن من أسرف وسن يلفننا ولم يؤمن يلام من يهنن بآيات ربه بجتاو አንቀጾች ማለት ነው በጌታው አንቀጾች ያላመነንና من أسرف ማለት ወሰን ያለፈ የሆነን ሰው ነጅዚ እንቀጣዋለን وكذلك በዚህ አቋም نعم እየተደናበረ ሊነሳ ያደርጋል አላህ ማለት ነው وكذلك በዚህ አቋም ነጅዚ እንቀጣለን እንመን ዳለማት እንቀጣለን من أسرف ወሰን ያለፈንና ولم يؤمن ያላመነን بآيات ربه በጌታው አንቀጾች ማለት ነው ولعذاب الآخرة يمتع عالم قطعات لال يمتع عالم قطعات أشد الجقبتان يبرتانو لال يمتع عالم قطعات أشد يبلت يبرتانا وأبقى زوتاري من ويلال الله سبحانه وتعالى عندما تولتامت أمسامت متوامت عندي شامت ميقارات نقر أيضا لما لتنو أيضا لم زوتاري نو قطعينتي يالو يهونني الله سبحانه وتعالى والعذاب الآخرة يمتع عالم قطعات أشد يبلت يبرتانو وأبقى زوتاري منو جلال الله سبحانه وتعالى سلذي تلاوة قرآن أحكاموش تقبروي مادرق أحكاموش مكة لنا عندهم دمو قرآنوس يالو أخباروش أونت بلو مكبل ቁርአን የከለከለው ነገር መከልከል ቁርአን ያዘዘው ነገር መታዘዝ የሚለው ይሄ በጥቅሉ عليه مدار السعادة والشقاوة የሰው ልጆች እድለኛ የሚሆኑበት ምህዋርና እድለቢስ የሚሆኑበት ምህዋሩ ዋናው ሞተር ዋናው ምህዋር ይሄ ነው ይላሉ ሼኹ ማለት ነው ይሄ ነው سبحان الله فبين الله تعالى في هذه الآيات الكريمة الله سبحانه وتعالى بننيه أنكزوش وست أبرر فبين الله تعالى الله سبحانه وتعالى أبرر في هذه الآيات الكريمة بننيه يتكبر بهنوت أنكزوش وست أبرر ثواب المتبعين لهداه ثواب المتبعين يمكتلوا يونسوش يمياغيوتن كفية مالتنا ثواب مالت آجر كفياتشون منداتشو دموزاتشو يمكتلوا يونسوش የሚያገኙትን የሆነ ምንዳ ሊሁዳሁ ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቅን የሆነውን መመሪያውን ማለት ነው የአላህን ቅን የሆነውን መመሪያ የሚከተሉ የሆኑ ሰዎች የሚያገኙት የሆነውን ምንዳ በዚህ አንቀጽ አብራራ الذي يا الله سبحانه وتعالى ቅን የሆነው መመሪያ አውሃሁ
الله ያወረደው የሆነ ኢላ ሩሱሊ ወደ መልእክተኞቹ ማለት ነው ወደ መልእክተኞቹ አላህ የሚያወርደው የሆነን ቅን የሆነውን መመሪያ የሚከተሉ የሆኑ ሰዎች የሚያገኙት የሆነውን ምንዳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ አንቀጽ ተናግሯል ማለት ነው نعم ይሄ ነው እሱ ምንድነው فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ያለው በቃ መመሪያን በነብያቶች ላይ የሚመጣን መመሪያ የሚከተል የሆነ ሰው ጭራሽ አይሳሳትም ትክክለኛው መንገድ አይለቅም እድለቢስም አይሆንም ይሄ ነው نعم እድለቢስ ካልሆኑ ትክክለኛው መንገድ نعم ካልተሳሳቱ የጀነት ሰዎች ናቸው ማለት ነው ሱብሃንአላህ ይሄ ነው አጅራቸው ማለት ነው واعظمه هذا القرآن العظيم ይላል واعظمه نعم الله سبحانه وتعالى በመልእክተኞች ላይ ያወረደው ከሆነ ቅን መመሪያ በደረጃ የሚበልጠው ማለት ነው واعظم ما اعظم الهدى ማለት ከአላህ ቅን ከሆነው መመሪያ ሁሉ በደረጃ የሚበልጠው هذا القرآن العظيم ይሄ ታላቅ የሆነው ቁርአን ነው هذا القرآن العظيم وبين አሁንም الله سبحانه وتعالى አብራርቷል عقاب المعرضين የሚሸሹና የሚያፈገፍጉ የሆኑ ሰዎች ቅጣታቸውን አብራርቷል عنه ከቁርአን ማለት ከቁርአን ወይም በነብያቶች ላይ የሚላክ ከሆነው ቅን መመሪያ የሚያፈገፍጉና የሚሸሹ የሆኑ ሰዎች የተዘጋጀላቸው የሆነ عقاب ቅጣት አላህ عز وجل ግልጽ አድርጎ አስቀምጧል ማለት ነው اما ثواب المتبعين መመሪያን የሚከተሉ የሆኑ ሰዎች የተዘጋጀላቸው የሆነው ክፍያ فلا يضلون አይጠሙም አይሳሳቱም ነው በቃ ولا يشقون እድለቢስም አይሆንም ምንም አይነት እንግልት የሚባል ነገር አይደርስባቸውም ሸቂዮች አይሆኑም እድለቢሶች አይሆኑም ምንም አይነት እንግልት አይደርስባቸውም ማለት ነው ይሄ ነው የሚከፈላቸው ማለት ነው ونفي الضلال والشقاء الله سبحانه وتعالى መመሪያን ቅን የሆነውን መመሪያ የሚከተሉ የሆኑ ሰዎች ضلال ላይ አይወድቅም ብሎ ضلالን መቃወሙ والشقاء እድለቢሶች አይሆንም ብሎ ሸቃአ የሚባል ነገር አያገኛቸውም ብሎ ማለቱ ضلالና ሸቃን መቃወሙ አላህ አይደርስባቸውም አያገኛቸውም ብሎ መቃወሙ عنهم ከነሱ ከሚከተሉት ማለት ነው የተضمኑ ይሄ ያቀፈና ያካተተው ነው እናገኘዋለን كمال الهدايه والسعاده في الدنيا والاخره ይሄ ነው ضلال የሚባል ነገር አያገኛቸውም ማለቱ ሸቃ የሚባል ነገር አያገኛቸውም ማለቱ የተضمኑ ያቀፋል كمال الهدايه የተሟላ የሆነ ሂዳያ ያላቸው መሆኑ ማለት ነው والسعاده የተሟላ የሆነ እድል የተጎናጸፉ ሰዎች መሆናቸውን في الدنيا በቅርቢቱ ዓለም والآخرة በመጨረሻው ዓለም ማለት ነው ضلال የሚባል ነገር አያገኛቸውም ሸቃ የሚባል ነገር አያገኛቸውም ማለት في الدنيا والآخرة የተሟላ የሆነ ሂዳያ አላህ የመራቸው የሆኑ ማለት ነው የተሟላ የሆነን ሂዳያ የሰጣቸው የተሟላ የሆነን ሰዓዳ نعم እድል የሰጣቸው የሆኑ መሆናቸውን ያረጋግጣል واما عقاب المعرضين عنه الله በመልእክተኞች ላይ የሚልከው ከሆነ ቅን መመሪያ የሚሸሹና የሚያፈገፍጉ የሆኑ ሰዎች ቅጣታቸው المتكبرين በኩራት የተሞሉ የሆኑ ማለት ነው ان العمل به نعم በመልእክተኞች ላይ የሚላክ በሆነው የሆነውን መመሪያ ወደ ተግባር ከመቀየር በኩራት የተሞሉ የሆኑት ሰዎች ማለት ነው በኩራት የተሞሉ የሆኑ ሰዎች نعم فهو الشقاء የነሱ عقابቸው ምንድነው فهو الشقاء እድለቢስ ማለት ነው መሆን ማለት ነው والضلال ጥመት ላይ መውደቅ ማለት ነው في الدنيا በቅርቢቱ ዓለም والآخرة በመጨረሻው ዓለም ማለት ነው ይሄ ነው ጣፈንታቸው ማለት ነው በቅርቢቱ ዓለም በመጨረሻው ዓለም እድለቢሶች መሆን ማለት ነው ይሄ ነው فإن له لازم ሰው ደግሞ معيشة ضنكا نعم እጅግ በጣም ጭንቅ የበዛበት ውስብስብ ያለ የሆነ የተወሳሰበ የሆነ ጭንቅ የበዛበት ህይወት نعم ይጋፈጣል ማለት ነው معيشة ህይወትን ይጋፈጣል ማለት ነው ضنكا ጭንቅ የበዛበት ውስብስብ ያለ ማለት ነው ጭንቀትን እንዲጋፈጥ አላህ عز وجل ያደርገዋል ማለት ነው فهو يسو في دنياه بدنياه مس في هم وقلق نفس ليس له عقيدة صحيحة يقول لساب فهو في دنياه بدنيا وس دنيا لا إيال مالتنا في هم بتلاقي حساب لا يوس يزفقل وقلق نفس ينفس إنكتم وس
من جزيم إنده تشبرنا من جزيم إنده تجنك أي نور المالتنا قالك بلو مالت مشبر مجنك ماسب مجنانك مالتنا ليس له عقيدة صحيحة بكناتم تفكلنا يهونا عقيدة يلوم تفكلنا يهونا عقيدة يلوم منا الله سبحانه وتعالى يمناس دست يهونا نبيات وتزوت يمتوت يهونا تفكلنا عقيدة يلوم يقلسا مالتنا تفكلنا عقيدة يلوم سلازة تفكلنا عقيدة يلوم منا بوسط من أدربتال الدنيا لي مالتنا هم يتنايه نعم حسب الله يرجبتال اللب لي مالتنا وقالك نفس ينفس إنكسن يدربتال مالتنا ليس له عقيدة صحيحة تيكلن يهونا عقيدة يلوم منا يقلسب ولا عمل صالح تيكلن يهونا ملكام سرام يلوم منا ملكام سرام يلوم عقيدة صحيحة يلوم أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون سورة الأعراف لاي الله سبحانه وتعالى انده لال أولئك النرسو اندها اللتفزبوج كالأنعام اند انسسانات شويلال سبحان الله اندها اللتفزبوج كقرآن يششو كقرآن يفقفقو قرآن تقبروا يما يدرقوا سوج قرآن سيالو أخباروكين زيناوكين اونت بلو ما يكبلو የቁርአን አህካሞችን ተግባራው የማያደርጉ ቁርአን የከለከለውን የማይከለከሉ ቁርአን ያዘዘውን የማይታዘዙ ሰዎች ኡላኢከ እነርሱ ከልአንዓሚ እንደ እንስሳዎች ናቸው እንደ ከብቶች ናቸው እንደ ግመሎች ናቸው እንደ ፍየሎች እንደ በጎች ናቸው ይላል አላህ ከልአንዓም ልክ እንደ እንስሳዎች ናቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala بل هم اضل እንደውም ከዚያም የባሱ ናቸው እንስሳዎች ይሻላሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንስሳዎች ይሻላሉ ግመሎቹ ከብቶቹ በጎች ፍየሎች ይሻላሉ ከእንደሃሉት ህዝቦች ከእንደሃሉት ሰዎች ይላል ሱብሃንአላህ بل هم اضل የባሱ ናቸው የባሱ ጠማማዎች ናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰዎች በልጽገናል ይያሉ አድገናል ይያሉ ናም እኛን ማን ይወዳደረናል እያሉ በሚፈከሱበት ወቅት ከእንስሳዎች በታች ሆነው ይገኛሉ ማለት ነው ለምን ከቁርአንና ከሱና ከቁርአን ሱናም ያው ነው ምክንያቱም ሱና ማለት ወህይ ነው ቁርአንን የሚያብራራ ነውና የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱና ማለት ነው ሁለቱም ወህይ ስለሆነ ማለት ነው ከነኚህ ሁለት መመሪያዎች የሸሹ ሰዎች ከእንስሳ የባሱ ናቸው ይላል አላህ መጀመሪያ እንደ እንስሳ ናቸው ካለ በኋላ አይደለም እንስሳዎች ይሻላሉ ከከብቶች እጅግ በጣም የባሱ የወረዱ የዘቀጡ ናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኡላኢከ እነርሱ እንደሃሉት ህዝቦች ሁሙል ጋፊሉን ማስጠንቀቂያውን የዘነጉ ናቸው የደረሳቸውን ማስጠንቀቂያ በነብያቶች ላይ የተላለፈ የሆነውን ማስጠንቀቂያ የዘነጉ ናም እንደ እንስሳ የሆኑ እንደውም ከእንስሳ የባሱ ማስጠንቀቂያውን የዘነጉ ሰዎች ናቸው ይላል وهو في قبره ቀብሩ ሙስ ሲገባ እንዳለው ግለሰብ ዱንያ ላይ እንግዲህ አቂዳ ሶሂህ የለውም ትክክለኛ የሆነ እምነት የለውም አመል ሷሊህ መልካም ስራ የለውም ለምን መመሪያ ይከተልምና ነዓም እንደ እንስሳ ነው ማለት ነው በአህ ውስጡም እንደተረበሸ በጭንቀት እንደተሞላ ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ውስብስብ ያለ ህይወት እንዲገፋ ያደርጋል አላህ ዱንያ ላይ ማለት ነው وهو في قبره እንዳለው ግለሰብ ከሞተ በኋላ ደግሞ ቀብሩ ሲገባ كموت بوهالا قبره سيغبا في ضيق وضنك قد ضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه عياذا بالله وهو في قبره مسيغبا في ضيق بتام يتطاببበት ይሆናል ቀብሩ ይጣበብበታል ማለት ነው ሰዎች በቁመኑ ልክ ቆፍረው አስተኝተው ሲመለሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያን ቀብር ጥብብ ያደርገዋል ማለት ነው وهو في قبره في ضيق يتطبب ይሆናል ማለት وضنك እጅግ በጣም نعم የተጨናነቀ ያደርግበታል ቀብሩን ማለት ነው قد ضيق عليه قبره በሱ ላይ نعم ቀብሩ በጣም ይጣበብበታል ማለት ነው حتى تختلف سبحان الله اضلاعه ጎኖቹ እስኪለያዩ ድረስ ማለት ነው ጎኖቹ እስከሚለያዩ ድረስ የጎን አጥንቶቹ እስከሚለያዩ አንዱ በቀኝ በኩል ያለው የጎን አጥንቱ ግራ ወደ ግራው አቅጣጫ በመሄድ በግራ በኩል ያለው ወደ ቀኝ በመንጣት
نعم اسكي لا يدرس قبرو اجيك بتام يتببتال حتى تختلف أضلعه يميلو التي من جهة اليمين كأي بكل يالو يقولنا أنتو تأتي إلى اليسار ودقرا يمتقال مالتنا والتي في جهة اليسار بقرا بكل يالو يقولنا أنتو دقمو تأتي إلى اليمين ودق أن يمتقال مالتنا قبرو بتام يتبل سبحان الله يا سونة كفل أنتو ቦታውን ለቆ ወደዛኛው ይሄዳል ከዛኛው በኩል ያለው ወደዚህኛው አቅጣጫ ይመጣል ማለት ነው በጣም ከመጥበቡ የተነሳ ቀብሩ ማለት ነው ዒያዘን ቢላህ ሱብሃንአላህ الله أكبر وهو في قبره في ضيق قبر ራሱ በጣም የተጣበበ ይሆንበታል نعم وضنك በጣም ጭንቀት የበዛበት ይሆናል قد ضيق عليه قبره በርግጥ ተጣበበት ማለት ነው حتى تختلف أضلعه يقول أنتوشو نعم اسكي لا يدرس مالتنا عنده عند أقطاع هذا عنده وده زين أقطاع شامله بكي بكل الله وده غرا بقرا بكل الله وده كني مالتنا كمت أبو يتنسى بوتاوني لكان مالتي سنة كفل مالتنا وهو في حشره أهلم يقول لسبدك مو كمت بهلا يلبسون آفر الراكفو سنسا الله سبحانه وتعالى يسولجوችን በሚሰበስባቸው ዕለት في حشره በሚቀሰቀስበት ዕለት أعمى አይነ ስውር እውር ሆኖ ይቀሰቀሳል لا يبصر ምንም ነገር የማይመለከት ሲሆን ማለት ነው ምንም ነገር የማይመለከት ሲሆን ሱብሃንአላህ ዱንያ ላይም ውስብስብ ያለ ኑሮ ይኖራል ቀብሩም ውስጥ ውስብስብ ያለ ኑሮ ይኖራል በመጨረሻው ዓለም ደግሞ ሲቀሰቀስም አይነ ስውር አድርጎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀሰቀሳል ማለት ነው ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا سورة الإسراء لي الله سبحانه وتعالى عنده ونحشرهم انسبت سبات شوالا يوم القيامة يكما كان انسبت سبات شوالا على وجوههم بفيت وشاتشو انسبت سبات شوالا الله سبحانه وتعالى بفيت وشاتشو سبحان الله የሰውልጅ ከሰውነቱ ክፍል ውስጥ እጅግ በጣም የተከበረ መኖባት ፊት ነው ግን የሚሰበስባቸው አላህ በፊታቸው ማለት ነው ዑሚያን እውሮች ሆነው ወቡክመን ዲዳዎች ሆነው ወሱመን ደንቆሮች አድርጎ አላህ ይከሰከሳቸዋል ማለት ነው ሲሰበስባቸው ተመልከት እነኚህ ከቁርአን ያፈገፈጉ ሰዎች የቁርአንን መልእክት ተግባራዊ የማያደርጉ ቁርአን ያዘዘውን የማይታዘዙ ቁርአን የከለከለውን የማይከለከሉ ግለሰቦች የቂያማ ቀን አላህ ሲሰበስባቸው በፊታቸው ነው ያም ደግሞ ዑምየን እውር ሆነው ወቡክመን ዲዳዎች ናቸው አይናገሩም ወሱመን ደንቆሮች ያደርጋቸዋል አላህ ማለት ነው ደንቆሮች ናቸው ዱዳዎች ናቸው እውሮች ናቸው ማለት ነው እውር ናቸው አይናቸው አያይም ወቡክመን ዲዳዎች ናቸው መናገር አይችሉም ወሱመን ደንቆሮች ናቸው ማለት ነው መዋሁም መኖሪያቸው ጀሃነም እሳት ናት ይላል መኖሪያቸው جهنم إساتنات كلما خبات سبحان الله يا جهنم إسات هايلوا بكسما قطر كلما خبت يا جهنم إسات هايلوا بدكمنا بكنس قطر زدناهم إنش أمر الله شوالا سعيرا قلتن يساتن مكت قلتن إنش أمر الله شوالا الله سبحانه وتعالى جهنم سبحان الله كلما خبت هايلوا بدكما قطر زدناهم انشمر الله شوالن انكل الله شوالن سعيرا قلتن مالتنو بتام ساتو هايل اللي شمر الله عز وجل يادرق باتشوال مالت سلازيك دنيا لاين سيورم وسبسب بيانا نورو سنو مينورو وسبسب بيانا بكينكت يتم الله وتنو ميقفو سبحان الله قبر مست كبد هنا نعم قطعة درسبتان በጣም የተጣበበ የሆነ የቀብሩ ተጠበበት የቀኝ ጎን አጥንቱ ወደ ግራ አቅጣጫ እስከሚሄድ የግራው ወደ ቀኝ እስከሚመጣ አላህ ውስብስብ ያለ የተጨናነቀ የሆነ ኑሮ እንዲገፋ ያደርጋል ቀብር ውስጥ የቂያማ ቀን ሲነሳም አይነ ስውር አድርጎ ዲዳ አድርጎ እንዲሁም ደግሞ ደንቆሮ አድርጎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይከሰከሰዋል ማለት ነው فهم الناس لما عموا في الدنيا الرؤية الحق እነኚህ ሰዎች ለማዓሙ እውሮች በሆኑ ጊዜ في الدنيا በቅርቢቱ ዓለም ውስጥ الرؤية الحق ሐቅን ከመመልከት አይናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጣቸው በሆነው አይን ሐቅን አይመለከቱ ነበር ዱንያ ላይ ማለት ነው
ዱንያ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጣቸው በሆነው ነዓም አይን ሐቅን አይመለከቱ ነበር ማለት ነው እውሮች ናቸው ማለት ነው ለማዓሙ እውሮች ስለሆኑ في الدنيا በቅርቢቱ ዓለም ውስጥ الرؤية الحق حقን ከመመልከት እውሮች ስለሆኑ ወሰሙ አሁንም ደንቆሮች ስለነበሩ አንሰማኢ الحق ማለት ነው ሐቅን ከመስማት ደንቆሮችም ስለነበሩ ዱንያ ላይ وامسكوا عن النطق به حقን ከመናገርም ጸጥ ያሉ ስለሆኑ አምሰኩ ማለት ጸጥ ያሉ ምላሳቸውን የያዙ አፋቸውን የዘጉ ማለት ነው ምላሳቸውን የያዙ አፋቸውን የለጎሙ ሰዎች عن النطق به حقን ከመናገር ማለት ነው ተመልከት ዱንያ ላይ ሐቅን አያዩም ነበር የቂያማ ቀን አላህ እውር አድርጎ ይቀሰቅሳቸዋል ማለት ነው ዱንያ ላይ ሐቅን አይተውም ነበር የቂያማ ቀን አላህ عز وجل ደንቆሮች አደረጋቸው ማለት ነው ዱንያ ላይ ሐቅን አይናገሩ ነበር نعم የቂያማ ቀን አላህ ድጋዎች አደረጋቸው ማለት ነው ጀዛአቸው ማለት ነው ሱብሃንአላህ ይሄ ዋጋቸው ማለት ነው فهم لما عموا في الدنيا الرؤية الحق حقን ከማየት ዱንያ ላይ እውሮች ስለነበሩ ወሰሙ ደንቆሮችም ስለነበሩ አንሰማኢ ሐቅን ከመስማት ጆሮ ያላቸው ሐቅን ግን የመስማት ፍላጎት አልነበራቸው ዱንያ ላይ ማለት ነው ወአምሰኩ የያዙም ስለነበሩ عن النطق به حقን ከመናገር ምላሳቸውን የያዙም ስለነበሩ ይሄንን አገኙ ነው وقالوا نعم قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب وقالوا قلوبنا لبنا تشنالو في أكنة በመሸፈኛዎች ውስጥ ናቸው ልቦቻችን ተሸፍነዋል የሆነ ነገር ጋርዷቸዋል ማየት አንችልም መስማት አንችልም አልታቸው ነገሮችን ማገናዘብ አንችልም ነው وقالوا قلوبنا ልቦናዎቻችን في أكنة በመሸፈኛዎች ውስጥ ናቸው مما تدعون إليه አንተ ወደርሱ ከምትጠራን እምነት ተጋርደዋል አንተ ወደ ሐቅ እየጠራህን አይደለ ይሄንንኛ نعم ልቦቻችን ተጋርደዋል ይሄን ማገናዘብ አይችሉም وقالوا قلوبنا ልቦናዎቻችን نعم في أكنة በመሸፈኛዎች ውስጥ ይገኛሉ مما تدعون إليه ወደርሱ ከምትጠራን ነገር ተጋርደዋል አንተ ጥሪ የምታደርግልን ርዕስ ጋራ ልቦቻችን መገናኘት አይችሉም ተጋርደዋል وفي أذاننا ጆሮቻችንም ውስጥ ወቅሩን ድንቁርና አለ ልቦቻችን ተሸፍነዋል አንተ ጥሪ የምታደርገውን ነገር ማገናዘብ አይችሉም ጆሮቻችንም ውስጥ ድንቁርና አለ وفي أذاننا ጆሮቻችንም ውስጥ ወቅሩን ድንቁርና አለ ومن بيننا بيننا وبينك በአንተ መካከልም حجاب ግርዶ አለ ምንም አንተና እኛን የሚያገናኘን ነገር የለም ብለው ዱንያ ላይ ግግም ስላሉ جازاهم الله تعالى في الآخرة الله በመጨረሻው ዓለም ዋጋቸውን ከፈላቸው ማለት ነው بمثل ما كانوا عليه في الدنيا ዱንያ ላይ በነበሩበት ተመሳሳይ በሆነ መልክ الله عز وجل በመጨረሻው ዓለም ዋጋቸውን ከፈላቸው ይላል ይሄ ነው ዱንያ ላይ ሱብሃንአላህ ልባችን نعم ተሸፈኗል ተጋርዷል አንተ ጥሪ የምታደርግልን ነገር መረዳት አይችልም እያሉ ሲያጭበረብሩ ነበር ጆሮአችን ውስጥ ወቅራል ድንቁርና አለ ጆሮአችን አይሰማም ይሉ ነበር ባንተና በእኛ መካከል ግርዷል አንገናኝም ያንተን መልእክት መስማት አንችልም አንተ ጋር ምንም የሚያገናኘን ነገር የለም እያሉ ሲጨፍሩ የነበሩ ሰዎች الله سبحانه وتعالى جازاهم الله تعالى في الآخرة بمجرشوا عالم واقاتشون كفلاتشو بمثل ما كانوا عليه في الدنيا بقربتوا عالم كنبروا بزا تماسا هنا ملك مالتنا كما كان أقول هذا يكسكساتشوال نعم جداوش هذا يكسكساتشوال دنقروش هذا يكسكساتشوال مالتنا وأضاعهم الله سبحانه وتعالى اندتهم يدرقاتشوال كما أضاعوا شريعته يا الله شريعة الدنيا لي اندت أفتهم له اللهم يا ودماتشوال يا طفاتشوال مالتنا ከጎናቸው የሚቆምላቸው የሚያተርፋቸው አንድ ማካን የለም ማለት ነው የሚያድናቸው አንድ ማካን የለም قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا
فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال يلال ربي جتاي هوي لما حشرتني لمن كسكستني يلال أعمى أور أدرجه لمن كسكستني جتاي هوي أور أدرجه لمن كسكستني بلو الله سبحانه وتعالى يتيك الملك وقد كنت بصيرا بأرجت أينما ينبرك هون إيالا بأرجت أينما ينبرك هون إيالا أينما هون إيالا ولمن دنو أور أدرجه يكسكستني هون إيالا الله سبحانه وتعالى مرسي لتنال قال كذلك እንደዚሁ أتتك آياتنا የኛ አንቀጾቻችን መተውልህ فنسيتها ተውካቸው وكذلك اليوم تنسى አንተም እንደዚሁ ዛሬ ትተዋለህ ትጠፋለህ ትወድማለህ ግምት የሚሰጥ የለም ከጀሃነም ቅጣት የሚያተርፍህ የሚያድንህ አካል የለም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው جزاء وفاقا የሚመጥን ነዓም ዱንያ ላይ ይፈጽሙት ለነበረው ጥፋታቸው የሚመጥን የሆነ ቅጣት ይቀጣሉ ማለት ነው جزاء وفاقا የሚለው ነዓም በቅርቢቱ ዓለም ውስጥ ይፈጽሙት የነበረውን ጥፋት ነዓም የሚመጥን የሆነ ዋጋ ይሰጣቸዋል ማለት جزاء ማለት ዋጋ ክፍያ ቅጣት ማለት ነው وفاقا ብሎ ማለት የሚመጥን የሆነ ይህ ቅጣት ማለት ነው በቅርቢቱ ዓለም ውስጥ ይፈጽሙት የነበረውን ጥፋታቸውን የሚመጥን ተስማሚ የሆነ ዋጋ ይሰጣቸዋል ነው ومن جاء بالسيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون ومن جاء بالسيئات وانجل يسر وانجل يزو يمتى ومن جاء يمتى بالسيئات كفو سران سرتو وانجل سرتو نعم يمتى مرت فلا يجزى أي من الدمر ويم أي من الدم الذين النزيامرت ومن جاء بالسيئات كفو وانجل سرتو يمتى نعم فلا يجزى الذين النزيا أي من الدم عملوا السيئات كفو سرا يسر يونت أي من الدم إلا ما كانوا يعملون يفسمت ينبرون ياهل انجي مرت يفسمت ينبرون ياهل انجي كفو يسر السوج أي من الدم لن الله سبحانه وتعالى እጅግ በጣም አዛኝ ጌታ ስለሆነ ሱብሃንአላህ ያን ጊዜ ማለት ነው ዱንያ ላይ የሰሩትን ያህል የሚመጥን ብቻ ነው አላህ عز وجل የሚቀጣቸው ማለት እጥፍ ድርባ ያደርግባቸው ማለት ነው መልካም ስራን በ10 ሲያባዛው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በ700 ከዛም በላይ ሲያባዛው ነገር ግን ዱንያ ላይ ወንጀል የሰሩ ሰዎች ክፉ ነገር የሰሩ የሆኑ ሰዎች نعم ዱንያ ላይ የሰራውን ስራውን የሚመጥን የሆነ ቅጣት ነው የሚከፈላቸው ማለት ነው የሚቀጡት ማለት ነው فلا يجزى أي من الدم الذين النزيا عملوا السيئات كفو سرا وانجل يسروا كفو نجر يفسموت إلا ما كانوا يعملون يفسموت ينبرون ياهل انجي ማለት ነው እጥፍ ድርብ አድርጎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይቀጣቸውም ማለት ነው በዛው በሰሩት ተመሳሳይ ማለት ስለዚህ نعم ያንኑ ተመሳሳይ ዱንያ ላይ ሐቅን አንቀበልም ብለው ሲደናበሩ የነበሩ ሰዎች ሐቅን ከማየት አይናቸው የታወሩ ሰዎች ሐቅን ከመስማት ጆሮአቸው ደንቆሮ የሆኑ ሰዎች ሐቅን ከመናገር ምላሳቸው ዱዳ የሆኑ ሰዎች نعم ተመሳሳይ የሆነ ዋጋ ያገኙታል ማለት ነው وفي صحيح البخاري عن سمورة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة وفي لفظ صلاة الغداة عجب حديثنا سبحان الله أنك تاتل وفي صحيح البخاري أن إمام البخاري زجبا عن سمورة ابن جندب رضي الله عنه سمورة ابن جندب يتبع الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملك تنيلا كان نبرو إذا صلى صلاة بمي سجدو جيلا يو يفجر صلاة عنده هنا تنقرأ إذا صلى صلاة بمي سجدو جي ملك تنيو عليه الصلاة والسلام وفي لفظ بل لا أبابال صلاة الغداء إذا صلى صلاة الغداء أي صلاة الصبح مالتهم يفجر صلاة ملك تنيو عليه الصلاة والسلام بمي سجدو جي مالت صلاة الغداء مالت طاف يمي سجدو
የፈጅር ሶላት በሚሰግዱ ጊዜ የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام وفي لفظ صلاة الغداة يفجر صلاة بمي سجدوا ጊዜ መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام أقبل علينا بوجهه በፊታቸው ወደኛ ይዞራሉ ይላል أقبل መልእክተኛው ይዞራሉ علينا ወደ ሱሐባዎች ካሰገዷቸው በኋላ بوجهه በፊታቸው ወደ ሱሐባዎች ይዞራሉ የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام ወደ ሱሐባዎች ይዞሩና فقال ይላሉ من رأى منكم الليلة رؤيا من رأى ይላሉ ሱሐባዎችን سبحان الله ፈጅር ከሰገዱ በኋላ ሰግደው እንደጨረሱ ዘወርሉና ወደ ሱሐባዎች የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام من رأى ዛሬ ያየው ማን ነው منكم ከናንተ ከመካከላችሁ الليلة ዛሬ ለሊት አዳሩን رؤيا ህልም ያየ ሰው ማን ነው ብለው ሱሐባዎችን ይጠይቋቸዋል ህልም ያየው ዛሬ ማን ነው ይላሉ መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام ህልም ያየው ማን ነው ዛሬ قال نعم فإن رأى أحد صحابي من على سمورة بن جندب قال فإن رأى كاي أحد عند صحابة مالتنا لريت ياي صحابة كان لهلم قصها لملكتنا عليه الصلاة والسلام يترك الله تعالى مالتنا إن ده الهلم ما يتشاله بلو بزرزر يايون هلم ياسكمت الله تعالى ملكتنا عليه الصلاة والسلام يسمالو صحابة وكم يدامت الله مالتنا فيقولوا أي فيها بذلك بهلم واوس صحابيو بمي نقراتشو هلم ملكتنا يلالو ما شاء الله الله سبحانه وتعالى يشاون ياهل يناقرالو يهي مالت مننو من التفسيرات والتأويلات يهي هلمه ترقمو يهي انو ينتقمو يهي انو ميتقمو يهي مالتنو يالو ملكتنا عليه الصلاة والسلام الله يشاون الله يفكر الله تون ياهل بهلم وزوريا ما براريا يستالو مالتنو فيقولوا ملكتنا عليه الصلاة والسلام يلالو ما شاء الله يشاون ياهل يترقمو لتال مالتنو ህልምህ ይሄን ነው የሚጠቁመው ይሄን ነው የሚያመለክተው ይያሉ መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام ህልም ላይ የው ሱሐቢ ይነግሩታል ማለት ነው ከዛም فسألنا يوما ከለታት አንድ ቀን መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام ጠየቁን ይላል እንግዲህ መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام ሱቢ ከሰገዱ በኋላ ለሱሐቦች እንዳለ ጥያቄ ያቀርቡ ነበር ማለት ነው ከለታት አንድ ቀን ግን ጠየቁን ይላል فقال መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام አሉ ይላል هل رأى أحد منكم رؤيا كما كاكلاتشو هلم ياي ألني آلون يلان الصحابوش كما كاكلاتشو هلم ياي ألني هل رأى أحد منكم رؤيا كما كاكلاتشو هلم ياي ألني زاري آدارون آلون يلان قلنا لا يلم زاري هلم ياي يلم آلنا يلان يعني فنفوا ذلك هل ما يتاتون تقاوموا زاري على ينم آلو مالت قال كذا ملكتنا عليه الصلاة والسلام قالوا لكني نقرقنيني رأيت الليلة زاري لليتا يتشالو رجلين أتياني كل السوش إنيقا يمته نو آيتشالوني ننتهي الملاياتون زاري الشيء إنيقن آيتشالو للو ملكتنا عليه الصلاة والسلام الله أكبر النزل رجلين يبالوت جبريل النام ميكائيل ناتو يعني ملكين مالتنا لكني رأيت الليلة رجلين بمعنى ملكين أي جبريل وميكائيل مالتنا جبريل النا ميكائيل كان يقا زار يمتو أيهني بهلمي لكني رأيت الليلة رجلين قن بسو قرص هنا يمتوت مالتنا بسو قرص هنا ملكتنا وقا بهلماتشو متو مالتنا أتياني إني قامتو هلا تسويشالو جبريل النا ميكائيل كذام فساق الحديث حدثو اجتق وطام سفنو زلاي حدثو نبي عليه الصلاة والسلام شاس قبنياتشو ينبرو جبريل النا ميكائيل اجيك وطام سفنو لقرقن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اهون كقرآن قا تسسر النت يالون بتشا ملك ما السلالة في سلفة لقو قرط لا رقو النمرس قرط ارقون يامتوتنا نمكت فساق الحديث حدث عند الله قتل مالتهم باتقلاي ملكين عليه الصلاة والسلام يتناقروتن بهلماتشو يايوتن بزرزر أسكمتو صحابيو مالتنا سمورة بن جندب مالتنا وفيه بزي حديث من الآن فانطلقنا كنني كهولتو وندوش سوش غارا غوزو تغوازن لالو ملكتنا عليه الصلاة والسلام كهولتو سوش غارا غوزو تغوازن كجبريلنا كميكائيل غارا غوزو تغوازن لالو ملكتنا عليه الصلاة والسلام
حتى أتينا اسكم نمتا درس على مضجع على مضطجع عذرا حتى أتينا اسكم درس تواضينا له على مضطجع على كفاهما على رجل مالتنا عندي توقع درس مضطجع بلو مالت على كفاه تنقالو يتنيا كهونا توقع درسنا عندي سو ሁለቱ መላእክቶች ነብዩ መሐመድን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይዘዋቸው ሲጓዙ ነዓም ብዙ ነገር ያዩ ነው ግን ከዛ ካዩት መካከል ፈንጠለቅና ተጓዝን ይላል حتى أتينا እስከምንመጣ ወይም እስከምንደርስ ድረስ على مضطجع ማለት على رجل مضطجع على كفاه በማንጅራቱ ተንጋሎ የተኛ የሆነ ሰው ጋር መጣንላል በወገቡ ተንጋሎ ተኝቷል ማለት ነው ሙጥጂዕ ብሎ ማለት በማንጅራቱ ተንጋሎ የተኛ ማለት ነው وإذا آخر ሌላ ደግሞ አንድ ሰው በጎኑ ናም በጀርባው ተንጋሎ ተኝቷል وإذا آخر ሌላ ሰው ደግሞ قائم قومال عليه እዝ ሰው በጀርባው ተንጋሎ የተኛው ሰው ላይ ቆሟል ሌላ ማለት ነው وإذا آخر ማለት وهناك رجل قائم እንደማለት ሌላ የቆመ ሰው አለ ማለት ነው عليه እዝ ሰው ራሱ ጣገብ ቆሟል ማለት ነው بصخرة يعني እጁ ላይ የሆነ ቋጥኝ ነገር ይዟል ማለት ነው بصخرة يعني سبحان الله يعني في يد الواقف ማለት ነው ከቆመው ሰው እጅ ላይ ምን አለ ቋጥኝ ነገር ድንጋ ነገር ኃይለኛ ድንጋ ቋጥኝ ይዟል ማለት ነው ሌላኛው ሰው በጀርባው ተንጋሎ ተኝቷል አንደኛው ሰው ደግሞ ቆሞ ጣገቡ ራሱ ላይ ቆሞ በእጁ ቋጥኝ ሶኽራ ይዟል ሶኽራ ማለት ቋጥኝ ማለት ነው ይህን ቋጥኝ ይዞ وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه وإذا هو يهوي ማለት بمعنى يلقيها أو يسقطها على رأسه ራሱ ላይ ቆሞ እጁ ላይ ያለውን ቋጥኝ ራሱ ላይ ይጥለዋል ማለት ነው እዛ ተንጋሎ የተኛ በሆነው ሰው ላይ ራሱ ላይ ቋጥኙን እንዳለ ይጥለዋል وإذا هو يهوي ማለት ይጥለዋል ማለት ነው بالصخرة ቋጥኙን لرأسه ራሱ ላይ ይጥለዋል አመድ ያረጋዋል ማለት ነው فيفلغ رأسه ከዛ ራሱን ይሰነጥቀዋል ይፈልጠዋል ማለት ነው يفلغ ማለት بمعنى يشق رأسه بالحجر ويكسره ራሱን ይበትነዋል አመድ ያደርገዋል በያዘው ቋጥኝ ማለት ነው سبحان الله በያዘው ቋጥኝ ራሱን ይፈልጠዋል فيفلغ ይፈልጠዋል رأسه ራሱን ይፈልጠዋል ከዛ فيتدهده الحجر ها هنا فيتدهده الحجر ድንጋዩ ይንከባለላል ማለት ነው ከፍታ ካለው ቦታ ሰውየውን ራሱን ከሰነጠቀውና አመድ ካደረገው ከፈነከተው በኋላ ድንጋው ይንከባለላል ማለት فيتدهده ማለት بمعنى فيتدهده ድንጋው ይንከባለላል الحجر ድንጋው ይንከባለላል ها هنا በሚደበድበው ሰው አቅጣጫ በኩል ይንከባለላል ማለት ነው ድንጋው ማለት ነው ከመታው በኋላ የተኛውን ሰው ራሱን አመድ ካደረገው በኋላ ድንጋው ይንከባለላል ማለት ነው ከዛም فيتبع الحجر ድንጋውን ይከታተለዋል ማለት ነው ይከታተለውና فيأخذه ድንጋውን ይይዘዋል ሁለተኛ ማለት ነው ድንጋው ይንከባለላል ሄዶ ድንጋውን ያነሳዋል ማለት ነው فيتبع الحجر سبحان الله ما انه ድንጋውን የሚከተለው اي الرجل القائم ማለት ነው ቆሞ የሚደበድብ የሆነው ሰው ማለት ነው ድንጋው ሲንከባለል ድንጋውን ይከታተለውና فيأخذه ድንጋውን ይይዘዋል ለምንድን ነው የሚይዘው ليصنع به كما صنع اولا መጀመሪያ የፈጸመውን አሁንም ሁለተኛ ይፈጽመው ዘንድ ማለት ነው አሁንም ራሱን አመድ ያደርገው ዘንድ ራሱን ይፈነክተው ዘንድ ማለት ነው فيأخذه ድንጋውን ይይዘዋል فلا يرجع اي ملسم الى الرجل يعني الذي سلغ رأسه ራሱን አመድ ያደረገው ወደ ሆነው ሰው ይሄ የሚደበድበው ሰው ድንጋውን አንስቶ ሲመለስ ወደ ሰውየው አይመለስም حتى يصيح رأسه ራሱ ጤነኛ ሆኖ ያገኘዋል ማለት ነው ያ አመድ የነበረው ራስ سبحان الله የተፈነከተ የሆነው ራስ ጤነኛ ሆኖ ያገኘዋል ድንጋውን እስከሚያነሳ ድረስ ማለት ምክንያቱም ድንጋው ይንከባለላል ድንጋውን ሊያመጣ ይሄዳል ድንጋውን ከመጣ በኋላ ወደ ሰውየው ሁለተኛ ሊመታው ሲሄድ ራሱ ጤነኛ ሆኖ ያገኘዋል ማለት ነው كما كان حتى يصيح رأسه كما كان መጀመሪያ በነበረበት ሁኔታ ይሆናል ራሱ ማለት ምንም አይነት ድንጋይ እንዳላረፈበት ይሆናል ማለት ነው سبحان الله
መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄንን ጉድ እያዩ ነው ማለት ነው ከመላእክቶች ጋር እየጎበኙ በህልማቸው ይሄን ጉድ እየተመለከቱ ነው ያሉት ማለት ነው ثم يعود ከዛ አሁንም ይመለሳል አይ ረጁሉ ያ የቆመው ሰው ማለት ነው عليه اي المضطجع ተንጋሎ በተኛው ሰው ላይ ይመለስና فيفعل به በሱ ላይ ይፈጽማል مثل ما فعل به المره الاولى መጀመሪያ ያደረገውን አሁንም ያደርጋል ራሱን ይለዋል በያዘው ቋጥኝ ማለት ነው ሱጣገብ ነው የቆመው እንዳለ ራሱን ይበትነዋል ማለት ነው ተመልሶ ማለት ነው ከዛ فقلت መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አልኩኝ ይላል ለሁማ ለነኝ ለሁለት መላእክቶች አልኳቸው ሱብሃንአላህ አልኩኝ እጅግ በጣም ያስገርም ነገር ሲከሰት ሸሪዓችን ያስተማረን አላሁ አክበር ወይም ሱብሃንአላህ ነው በወቅታችን ደግሞ ጭብጨባ ሆኗል በተለይ የተለያዩ ጠማማ ሰዎች ነዓም በቃ ይሄ ነው የሚያስገርማቸውና የሚያስደንቃቸው ነገር ሲያገኙ ማጨብጨብ ሱብሃንአላህ ይሄ ሆኗል ማን ነው ያዘዘው ጭብጨባ የሴት ነው ከሴት ጋር መመሳሰል በሸሪዓ የተከለከለ ነው ጭብጨባ ነዓም ከኢስላም ውጭ ያሉ ሰዎች የሚያደርጉት ድርጊት ነው አንድ የሚያስገርም ነገር ሲያገኙ የሚያደርጉት ነገር ነው እኛ ሙስሊሞች ሱብሃንአላህ ወይም አላሁ አክበር በማለት ነው የታዘዝነው አንድ ሳሳት ያ ጀማዓ ሰዎች ዕውቀት የሌላቸው መሀይም የሆኑ ሰዎች አንድ ነገር ስላደረጉት ያን የዲናችን አካል አድርገን መያዝ የለብንም እኛ ጭብጨባ የሴት ነው የተባለው انما التصفيق للنساء ከሴት ጋር መመሳሰል አይፈቀድም طيب መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሉ فقلت سبحان الله አልኩኝ አሉ ما هذا ይጉር ምንድነው ብዬ ጠየቅኩኝ ይላል فقال لي እነኚህ ሁለት መላእክቶች ለኔ አሉኝ ይላል እነኚህ ሁለት መላእክቶች ለኔ አሉኝ እንطلق ቀጥል ሂድ ተጓዝ አሉኝ فذكر الحديث አሁንም ሐዲሱን ጠቀሰ በስፋት ማለት ነው وفيه ذو حديث ምክንያቱም በርካታ መልእክት ያዘለ ሐዲስ ነውና ስለ ቁርአን ትስርነት ያለውን ታሪክ ብቻ መናገር ስለፈለጉ ሼኹ ምን አሉ وفي ذو حديث ወረጣጆ ሲያመጡት ማለት ነው اما الرجل الذي አሁን ከመጀመሪያው ጀምረው ሊያብራሩላቸው ነው መላእክቶች ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማለት ነው اما الرجل الذي ያ ሰው አተይተ عليه በሱ ጣገብ ያለፍክበት የሆነው እሱ ጋር የመጣበት የሆነው ሰው አሏቸው ለነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መላእክቶች ማለት ነው اما الرجل الذي اتيت عليه يثلغ ራሱ ሲበተን ራሱ ሲፈነከት ራሱ በድንጋይ نعم ሲሰነጠቅ ያየው የሆነው ሰው يثلغ رأسه بالحجر ራሱ በድንጋይ ይቀጠቀጥ የነበረው ራሱ በድንጋይ ሲፈነከት የነበረው ሰው فهو الرجل እርሱኮ ያ ሰው ነው يأخذ القرآن قرآن يميز ينبرو سو أي علمه الله سبحانه وتعالى القرآن في الدنيا الله سبحانه وتعالى دنيا لي قرآن يستمروا يهونا سو مالسو الله عز وجل دنيا لي قرآن يستمروا يهونا سو فيرفضه كذب قرآن يميتو يهونا الله أكبر تملكت القرآن كبدت تملكت እንድኩኖ ሲከተከት የነበረው ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአንን አስተምሮት ቁርአንን ረፍድ ያደረገ ሰው ለቁርአን ግምት የማይሰጥ ሰው فيرفضه أي يتركه ولا يعمل به ቁርአንን ተግባራው የማያደርግ ቁርአን የሚከለክለውን የማይከለከል ቁርአን የሚያዘውን የማይታዘዝ የቁርአን አህካሞችን ተግባራው የማያደርግ የቁርአን አኽባሮችን እውነት ብሎ የማይቀበል نعم قرآن يرجت يهونا የቁርአን መልእክት ተግባራው የማያደርግ ቁርአንን የማያከብር የሆነ ባንደበቱ አከብራለሁ ቢልም ቢናገር ዋጋ ያለው በተግባር እስካበላሸው ድረስ ማለት ነው فيرفضه أي بمعنى يتركه ولا يعمل به አንድ የሚቀጣበት ይሄ ነው ማለት ነው በሁለት ነጥብ ነው የሚቀጣው ይሄ ሰው በዚህ ቅጣት ማለት ነው ሁለተኛ ወየናሙ የሚተኛ የሆነ ሰው ነው عن الصلاة المكتوبة الله قدتا يا درجات يهونة صلاة تنيتو يميزالف يهونا سو بلو ملائكوتو لنبي محمد عليه الصلاة والسلام نقراتو مالتو بهولت ملكو بيكتاو مالتنا يسو بهولت ملكو مالتنا الله أكبر عندنا قرآن الله سبحانه وتعالى ستوت قرآن يزو مالتنا
ነገር ግን ቁርአንን ከዛ ረፍድ ያደረገ ቁርአንን ተግባራዊ የማያደርግ የቁርአንን መልእክት የማይተገብር የሆነና ወይናሙ የሚተኛ የሆነ ሁለተኛው ነጥብ عن الصلاه المكتوبه الله سبحانه وتعالى ግዴታ ያደረጋት ከሆነች ሶላት የሚተኛ የሆነ يعني يخرج وقتها دون ان يصليها ሳይሰግድ ወቅቷ የሚወጣ የሆነ የሶላት ወቅት ይወጣል ሳይሰግድ ማለት ነው አላሁ አክበር እንግዲህ የቁርአን ክብደትና የሶላት ክብደት ይሄን ይመስላል በዚህ መልክ ነው እያንዳንዱ እነኚህን ሁለት ጥፋቶችን ያጠፉት ሰዎች የሚቀጡት ማለት ነው ይሄ ለአንድ ሰው ብቻ እየተቀመጠ አይደለም በዚህ መልክ ነዓም አደጋ ላይ የወደቁ የሆኑ ሰዎች በዚህ መልክ ይቀጣሉ ማለት ነው طيب አንድ ሰው ከተኛ ለምንድን ነው የተኛ ሰው እንደሃለ ቅጣት ተኝቶ ሶላት ያለፈው ሰው እንዴት ነው በዚህ ሁኔታ ላይ የሚቀጣው ይሄ ዛቻ ليس هذا في من غلبه النوم انقلف يشنفው የሆነን ሰው አይደለም የሚመለከተው እንቅልፍ ያሸነፈውን ሰው አይደለም የሚመለከተው هذا في من يتعمد الإهمال والاسترسال في النوم ويترك الأخذ بأسباب الاستيقاظ للصلاة حتى يخرج وقتها بزمل كميكتاو فرض كهذا الصلاة لي يميتنيا يهونا سو تنيتو ጊዜውን እስከሚወጣ ድረስ የሚተኛ ሰው የተባለው እንቅልፍ ያሸነፈውን ሰው አይደለም እንቅልፍ አሸንፎት ተኝቶ ያመለጠውን ሰው አይደለም ይሄ ሆን ብሎ በግደለሽነት ነዓም እንቅልፍ ተኝቶ ሶላት የሚያሳልፍ የሆነ ማለት ነው ግደለሽ ነው ማለት ነው እንደፈለገ የሚተኛ ማለት ነው ويترك الأخذ بأسباب الاستيقاظ እንዲነቃ የሚያደርጉ የሆኑ ምክንያቶችን ሁሉ የማይጠቀም ሆኖ ማለት ነው በተለይ ባለንበት ወቅት ብዙ ነገሮች አሉ ከንቅልፍ እንድትነቃ የሚያደርጉ ነገሮች ማለት ነው ከንቅልፍ እንድንነቃ የሚያደርጉ ነገሮች ብዙ ነገሮች መጠቀም ይቻላል የሚመች ቦታ ላይ አለመተኛት በደንብ ፈርሸህ በደንብ የሚመች አልጋ ላይ የሚመች ፍራሽ ላይ መተኛ ከሆነ نعم በጣም ክብደት ያለው ብርድ ልብስ ለብሰህ መተኛ ከሆነ خلاص ሱብሃንአላህ አንተ ከንቅልፍ እንድትነሳ ቶሎ እንድትነሳ የሚያደርግ ነገር መገገል መቻል አለበት አይናም ይሄ ነው መሆን ያለበት ይሄ ግድልሽ የሆነ ሰው ማለት ነው በቃ ለሶላት እንደማይነሳ እያወቀ የሚተኛ የሆነ ሰው ማለት ለምን እንድነሳ የሚያደርጉ ነገሮችን ባለመገልገሉ ማለት ነው ይሄን ነው የሚመለከተው ይሄ የሶላት ወቅቱ እስከሚወጣ ድረስ የተኛ የሆነ ሰው ማለት ነው በዚህ መልክ ተቀጣለህ የቂያማ ቀን ተጠንቀቅ ማለት ነው ሱብሃንአላህ ተውባ አድርግ ተመለስ ተውባ አድርጊ ተመለሺ ይሄ ነው ለምንድን ነው ራሱን የሚቀጠቀጠው ይሄው ሰው ሲቀጣ ራሱን ይቀጣ የነበረው ለምንድን ነው አሁን በሁለት ነገሮች ነው እየተቀጣ ያለው عقاب هذا الرجل على انما كان على فعلين በሁለት ተግባሮች ላይ እየተቀጣ ያለው ራሱን በቋጥኝ ማለት ነው ቋጥኙ ይንከባለላል አሁንም ሄዶ ያመጣዋል ራሱን ዳድስ ተስተካክሎ ያገኘዋል አሁንም ሁለተኛ መልሶ ራሱን ይፈነክተዋል ይፈልጠዋል ማለት ነው አሁንም ድንጋይ ይንከባለላል ሄዶ ያመጣዋል በዚህ መልክ ማለት ነው ለምን ነው ከተባለ جعلت العقوبة في رأسه ራሱ ላይ የተደረገው لنومه عن الصلاة والصلاة نعم لنومه عن الصلاة والنوم موضعه الرأس راس ينقلف ቦታው ራስ ነው ይባላል ينقلف ቦታው ራስ ስለሆነ نعم ስለዚህ ተኝቶ ሶላት ስላሳለፈ ينقلف ቦታው ደግሞ ዋናው ራሱ አእምሮ ነው ማለት ነው ስለዚህ ራሱን እየተመታ የነበረው ለዚህ ነው ይላሉ ሁለተኛ ከቁርአንም ጋር ግንኙነት ያለው እንደዛ ነው ቁርአን የሚሸመድደው ቁርአንን የሚያውቅበት አእምሮ ስለሆነ ማለት ነው በዚህ መልክ ይቀጣል ሲቀጣ አየሁት ብለው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግረዋል ስለዚህ የቁርአን ክብደቱ በጣም ከባድ ነው ቁርአን ተግባራዊ እናድርግ ቁርአንን ተግባራዊ የማናደርግ ከሆነ ነዓም እጣ ፈንታችን እጅግ በጣም የከበደና የሚያሳዝን ነው የሚሆነው ማለት ነው نكتفي بهذا المقدار هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد